रोजाना लोकनाथ टीवी का स्पैशल प्रोग्राम खबर सवेर देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ सुखविंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दे विच लैके हाजिर हाँ पंजाब की सियासत दे नाल जुड़ियां कुछ वड्डियां ते अहम खबरां। सब तो पहला गलबात करांगे कि सिद्धू दे सलाहकारां नूं लैके हरीश रावत दा वड्डा बयान आया कि कहंदे ने हरीश रावत दोबारा जांच करवाउण दी गल कह रहे ने ते उन्हां नूं अपने सलाहकारां दे बयानां दे बारे नवजोत सिंह सिद्धू की कहंदे ने उन्हां ते भी गलबात जिहड़ी है वो करांगे। ते उस तो बाद गलबात करांगे कि नवजोत सिंह सिद्धू का बयान एक होर वड्डा आया, ऐलान होया जिहड़े गन्ने दे नूं लैके गन्ने दे भावां नूं लैके गन्ने दे बकाए नूं लैके पंजाब दे अंदर किसान अंदोलन चल रहा है। ਉਹਦੇ बारे नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ गल्लां कीतियां ने कि कुछ गल्लां कहंदे ने किस तरीके दे नाल ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿਆਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ पूर्ण तरीके दे नाल की कुछ कहंदे ने नवजोत सिंह सिद्धू किस तरीके दे नाल किसानां नूं खुश कीता है, किस तरीके दे नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह परेशान हो रहे ने उस ते गलबात करांगे। गलबात करने मेरे नाल राजनीतिक माहर के तौर पर डॉक्टर भीविंदर सिंह जी जुड़े हुए हैं। सब तो पहला स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद सुखविंदर जी। डॉक्टर साहब किवें देखते हो कि हरीश रावत का बड़ा बयान है नवजोत सिंह सिद्धू के जिहड़ा उन्होंने लैके सलाहकारां दे बयानों नूं लैके कहंदे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने मैनूं कहा कि उन्हां दे बयान दे तोड़ मरोड़ के पेश किए गए हैं पर फिर भी असीं कहंदे अपने पद्धर ते जांच करावांगे। किवें देखदे हो ये किधरले पासे नूं जा रही है? सुखविंदर जी आपां कल भी इहदे बारे डिटेल दे विच गल कीती सी और यही इहदे चों निकल के सामने आ रहा है कि जिहड़े नवजोत सिंह सिद्धू दे दुश्मन बैठे ने, चाहे वो विद इन पार्टी ने चाहे वो पार्टियां तो बाहर ने, वो बहुत ज्यादा ने, कोई थोड़े नहीं है कि आपां कहिए कि एक अद्धा है। उन्होंने पता है कि इस वेले हरीश रावत जी जिहड़े ने यह मुद्दा चुकना चाहते हैं और इस तो इलावा होर जिहड़ी सेंटर दे जिहड़े लीडर ने उन्होंने भी कल मुद्दे चुके ने। इस तो बिना पंजाब दे विचों भी जिहड़ियां ने कांग्रेस दे विचों विरोधी आवाज़ां दिखाई दिंदियां ने और अकाली दल जिहड़ा हैगा वो पिछे पै गया, आम आदमी पार्टी वाले हुण सवाल जिहड़े ने खड़े कर रहे ने। सो इस तरह तुसीं देखोगे कि लगातार नवजोत सिंह सिद्धू घिरदे आ रहे ने। हुण वो कहना चाहुंदे ने कि जिहड़े मेरे इन्हां ने सलाहकारां ने बयान दित्ते ने उन्हां नूं तोड़िया मरोड़िया गया या वो तां पुराने बयान ने, इस तरह दी गल्लां कर रहे ने। और हुण रावत जी भी यह कहना चाहुंदे ने कि मैं इन्हां दी पड़ताल करावांगा, इन्हां बयानां दी कि यह हुणी दित्ते आ या पहलां दित्ते ने, या वो कहना चाहुंदे ने कि कांग्रेस जिहड़ी हैगी है ਉਹ कश्मीर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ अटुट हिस्सा ਮੰਨਦੀ है हिंदुस्तान ਦਾ। सो एक किस्म की ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ राजनीति ਜਿਹੜੀ छिड़नी नहीं चाहिए ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ बारे बहुत कॉन्शियस चेतन होने की लोड़ ਸੀਗੀ नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ और खास तौर ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ नहीं कर सकते। जे आप कहिए कि इहदा निजी तौर पर निजी बयान ने सलाहकारां दे तां हुण निजी बयान नहीं होणगे। हुण चाहे पुराने बयान ने, चाहे नवे बयान ने, चाहे भविख दे बयान होणगे, उन्हां दे उत्ते एक ठप्पा तां कांग्रेस पार्टी दा लगेगा ही लगेगा। क्योंकि विरोधी धिरां ने तां इह गल्लां चुकणीआं ने, इह गल्लां कह के कि इह तां देखो जी पुराने बयान ने, इह तां हुण लागू नहीं हुंदे। क्योंकि तुसीं एक मतलब चेहरा बन चुके हो कांग्रेस दा। इस करके तुसीं जेकर चेहरा बनदे ने, चाहे माली जी ने चाहे गर्ग साहब ने, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਣ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਲਾਹ ਉਦਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾ ਲਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਰਿਹਾ।
ਚਾਹੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੀਚ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਰੇੜ ਪਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਗਾ ਵਿਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਚਾਹੇ ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮਾਫੀਏ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਟ ਪਟਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਹੱਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਕੋਲੇ ਹੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿਛਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾ ਦਿਓ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਉਹ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿਓ। ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪਰਸਨਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਫੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ
ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਗੰਨੇ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ 18 ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਰੀਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਭਾਅ ਦੇ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30% ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 400 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਗੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 2 ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਚਾਹੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਵੀ ਅੜਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟਵੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਜੇਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਹੁਣ ਟਵੀਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਵੱਕੋ, ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਨਾਇਕ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਵਰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ, ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤਣ ਸਗੋਂ, ਔਰ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਹ 18 ਨੁਕਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਦਾ ਉਭਾਰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਲਟ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਵੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਨਗੇ ਹੁਣ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਟਵੀਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਹੈ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਭਿਮਨਿਊ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੀ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।